जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। दोहरा। पूरन दुनिया देख के श्री वाल्मीकि भगवान रावी कंडे बैठ गए करन ले इल्हाम। रावी कंडे बैठ के गुरु वाल्मीकि भगवान सतगुरु भारतवाज नूं लगे इउं फरमान। जिस तां लाज समाधि आ लिखना असा विधान, जेड़ा हर एक जीव दी सदा करू कल्याण। हर अखर जिसदा होएगा सभ्यता दी बुनियाद, खोजी आलम लैणगे जिस विचों इमदाद। जीवन जुगती जिहदे चो हासिल करू जहान, राजनीतिका धर्म दा जिस विच हो ज्ञान। गरहिस्ती जिस चो लैणगे जीवन पांदे टेक, जोगी जपी तपस्वी जिस चो लैण विवेक। जिस विच हर एक रोग लई दारू राम रसैन, प्रगट होना जग ते जिस दा नाम रमैन। अमल करो जो उस ते विद्वान फरियाम, उस ले खुले रहणगे स्वर्गपुरी दे धाम। सतयुग दा जुग बदल के जा लगना त्रेता जुग, तद उस चो सूरज वंश दा फिर पैना सूरज युग। इस तां साडे कर्म ने जो करना इल्हाम, उस मुताबक जग ते जन्म लओ श्री राम। जो मर्यादा बन्नणी कलम इस एक वार, उदा ही विचरू जग ते श्री रामचंद्र अवतार। इस समयां दी गति है इस समयां दा वार, चलना पऊ हर पुरुष नूं पावे कोई अवतार। समा बड़ा बलवान है इसदा रुतबा खास, राजपुत्र श्री राम नूं फिर चलना पऊ बनवास। इस समयां दा गेड़ है इस समयां दा रंग, करना पऊ फिर राम नूं नाल राखशा जंग। लंका जित के राम जी फिर लक्ष्मण सीता नाल, परत अयोध्या आएगा दुख सह के 14 साल। राज करदिया समय ने फिर ऐसा देना मोड़, साथन सीता राम तो फिर देनी समय विछोड़। पुत्री राजे जनक दी सीता जिसदा नाम, दोष लगा निर्दोष नूं फिर मैलो कढणे राम। शेर बघेले जिस जगह एक दूजे तो वध, श्री राम दे राज दी जिथे मुकनी हद। लक्ष्मण बद्दा हुक्म दा दिल ते पत्थर रख, धक्का दो उस नार नूं जो देवी प्रतख। सीता रोंदी डुसकदी खोंदी सिर दे वाल, इस राग विच डुबना उसने कष्टां नाल। उस दे भी निर्दोष दी फिर असा बचाउणी जान, उहदी जान बचा के मौत तो उहनूं देणे जहे वरदान। जिन्हों पहलो दोषी आख के सी कढ़िया राम महान, उहदी पैरी झुकनी पृथ्वी उहदी पूजा करू जहान। उहदी कुखों पुत्र जमना एक सूरबीर बलवान, दूजा पुत्र कशु जी हो प्रगट विच जहान। यह है चक्कर समय दा इस समयां दा भाग, जिस राजे श्री राम दे हथ उस समयां दी वाग। जिसने रावण बलि दा करना राज तबाह, जिसने मार लंकेश नूं करनी लंका स्वाह। पूरन सीता सती दा लगदਿਆ ਸਾਹ ਸਰਾਪ, ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਰਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਏਓ ਧਰਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਇਸਤੀ ਰਤੇ ਜੰਮਣੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਰਜੰਦ, ਲੱਖ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੂਰਮੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਚੰਦ। दुनिया अंदर बालका जद चाना परवान, फिर बेदी सोडी वंश दे उन्हां करने कैम निशान। इस तां घोड़ा राम दा फिर लखा सैना संग, दो बाला संग्राम दा फिर इस तां होना जंग। इस तां होने मूर्छा लखा ही बलवान, कैदी होना इस तां पवन पुत्र हनुमान। श्री राम अवतार दा इस तां टुटना मान, लक्ष्मण वर्गे सूर में इत झुकने वांग कमान। फिर लखा लाशा देख के सीता हो पै भीत, फिर सैना अमृत छिड़क के सानू करने पऊ सरजेत। होना सीता राम दा फिर इस तां मेल मिलाप, सीता खानी राम ने फिर करके पश्चाताप। पवन पुत्र हनुमान जो सेवक बेमिसाल, उरजू सरोवर इस तां पिटाइयां टप्पा नाल। इथों बरकत हरमो मंगवी, इथों मुक्ति लओ जहान। इथों मावां नूं पुੱਤ मिलणगे लव कुछ जहे महान।
ਇਹ ਤੀਰਥ ਪੂਰਨ ਜਗ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਆਉ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਹਰਾ। ਬੈਠੇ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਇਉਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਯੁਗ ਬਦਲ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੱਖੜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਮਸਾਨ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਮਲਿਆ ਮਿਧਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਾਬ। ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਣੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਮਿਟਣੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਪ, ਫਿਰ ਰੌਣਕ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਹੀ ਅਲੋਪ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਗਰ ਖੂਨ ਦੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਕੋਲੇ ਖੰਡਰ ਬਣਨਗੇ ਸਭ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾਂ। ਆਰਾਵੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜੋ ਵਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਇਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਪਮਾਨ। ਦੁਖੀਆ ਦੀ ਜਦ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਫਰਿਆਦ, ਤਦ ਸ਼ਿਰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਦਾਦ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜੋਤੀ ਬਦਲ ਕੇ 10 ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਖੱਟੇ ਦੰਦ, ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਧਾੜਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਕਰਨਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇ ਨਿਰਧਨ ਚਾਹੇ ਧਨਵਾਨ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਗਿਆਨ। ਉਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਨੇ ਤੀਰਥ ਆਮ, ਪਰ ਇਹ ਤੀਰਥ ਜੋ ਆਦ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਮਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾ ਕੋਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਗਰ ਆਬਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਧਰਮੀ ਮਾਨਾ ਵਾਲੀਏ ਖੁਦ ਧਰਨੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ। ਉਹਦੀ ਸਖੀ ਤਬੀਅਤ ਸਰਖਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੁਖੀ ਸਮਾਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ ਕਿਲਿਆ ਰੱਖਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਲਾਜ। ਉਸ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਰੁਤਬਾ ਖਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਚੌਂਕੁਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਬਨ ਬਲਵਾਨ, ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਯਾਤਰਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਹਾਨ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਭੰਡਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡੂ ਝੋਲੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਓ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾ ਦਾ ਨਾਥ, ਰਿਧੀਆ ਸਿਧੀਆ ਬਰਕਤਾਂ ਸਭ ਹੋਵਣ ਉਸਦੇ ਸਾਥ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਬੋਲ ਅਮਰਤੀ ਬੋਲ, ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਨਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਡੋਲ। ਅਜਰ ਅਮਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਗ ਪੈ ਰਚਨ ਰਮੈਣ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਭਾਰਤਵਾਜ। ਘੜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਦੀਰ, ਪੂਰਨ ਲਾਸ ਸਮਾਧਿਆ ਬਹਿ ਗਏ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਹਰਾ। ਭਗਵਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਸੰਗ ਜੋ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ, ਭੋਜ ਪੱਤਰਾ ਸਾਂਭਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰਨ ਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗੀ ਲੜਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਲੱਖਾ ਜਿਸਨੇ ਗੋਦੀ ਪਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਅਵਤਾਰ। ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ, ਭੋਜ ਦਿਆ ਪਤਰਾ ਤੇ ਜਸਾਂ ਰਚੀ ਰਮੈਣ ਮਹਾਨ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਪਰਗੇ ਵੀਰ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਘੋੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੈ ਮਿਸਾਲ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਲੱਖਾ ਜੋਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਨ ਲਹੂ ਲਹਾਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਸੈਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਲੱਖਾ ਜੋਧੇ ਅਣਖੀ ਵੀਰ, ਤੂੰ ਬਲਵਾਨਾ ਬੱਚਿਆ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਲੀਰੋ ਲੀਰ। ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਅੰਜਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ, ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੈਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੱਚੀ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਨਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਮੂਰਛਾ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਸ ਥਾਂ ਰਾਮ ਹੈਰਾਨ। ਲਛਮਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ। ਸੀਤਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰਲਾਪ, ਆਖੇ ਪੁੱਤਰੋ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾਪ।
ਏਤੇ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਹੱਥੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਰ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ। ਟੁੱਟੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ। ਦੋਹਰਾ ਸੈਨਾ ਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬੈਠੀ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਾਣ। ਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜਿਵਾਈ ਸੈਨਾ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ। ਕੋਹਾਂ ਤੀਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ। ਤਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਇਉਂ ਉਪਾਅ। ਤੇ ਪੁਰੀ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ ਮੰਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਜੈ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਰਜੀਤ। ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਦੇ ਸਿਦਕੀ ਲੱਖ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਰ ਪੁੱਤਰੀ ਜਨਮੀ ਨੇਕ ਔਲਾਦ। ਜਿਉਂ ਕਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਤ ਕਰ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਉਂ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਸਜ਼ਾ। ਪਿੰਗਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤੀ ਬਣਾ। ਧਰਮਨ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੱਖ। ਤਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਉਸ ਲਿਆ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ। ਸੇਵਾ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਰਹੀ ਨਿਭਾ। ਚਿੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਚੋਗ ਲਿਆ। ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਪੱਟੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਸਥਾਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਂਭਿਆ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ। ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਰੀ ਪਤੀ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੇਰੀ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਜਨੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਇਸ ਥਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲਵੋ ਆਨੰਦ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਗਰੋਂ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਰਜਨੀ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਡ ਉਡਾਉਂਦੇ ਕਾਂ। ਪਿੰਗਲੇ ਦੇਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਡੋਲ। ਤਦ ਰਿੜਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਪਿੰਗਲੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪ। ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਾਪ। ਉਸ ਡੁੱਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤਾਰੀ ਮਾਰੀ ਕਹਿ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਕੁੰਦਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਰਜਨੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਆਈ ਉਸ ਸਥਾਨ। ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਰਦ ਜਵਾਨ। ਰਜਨੀ ਡਿੱਠਾ ਟੋਕਰਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਿੱਟ ਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਖੂੰਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ। ਤਦ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਮਰਦ ਆਖਦਾ ਸੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਜਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਦਕ ਚੜਾਇਆ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਾ ਕੋਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਹੈ ਸਾਕਾਰ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸਦਕਾ ਰਜਨੀਏ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਕਾਰ। ਤਦ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਏ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ। ਬੈਠੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ। ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅੱਖੀ ਚਮਤਕਾਰ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਧਰਤ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਐਸਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ। 68 ਤੀਰਥ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ। ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ। ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਮੁਕਤੀਆ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਰੋਕ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਨੀਏ ਅਸੀਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਭਰਤਾ ਨਾਰ। ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਨੇਕੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰੇ ਦਿਵਾਸ। ਦੋਹਰਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ। ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਵਰਦਾਨ। ਇਹ ਪੰਘੂੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿਆਰੀ।
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੰਭੂਕ ਤੇ ਬਬਰੀਕ ਬਲੀ ਦੇ ਵਸਣ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਵਸਣ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਲ ਦਰਾਵੜ ਨਾਗ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬਲਵਾਨ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਖ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭੋਜ ਦਿਆ ਪੱਤਰਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜੁੱਗਾ ਬੱਦੀ ਆਦਿ ਕਵੀ ਦੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਬੀਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਇਮਾਨ ਵਧਾਇਆ ਬੇਦੀ ਸੋਢੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਸੋਢੀ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਲਵ ਜੋ ਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਇਆ ਅਣਖੀ ਜੋਦੇ ਕਸ਼ੂ ਸੂਰਮੇ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਵਸਾਇਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇਤੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਫਲਸਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਰਾਜਨੀਤੀਆ ਹਿਕਮਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਕਲਮ ਜੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਾਲਿਆ ਅੱਖਰਾ ਸੂਰਜ ਰਿਸ਼ਨਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਂਭਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਂਭਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੋਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਧਰਮੀ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਜਿਸ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਕਿਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਢਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਗਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ 10 ਜਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਤਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਮਕਾਵੇ ਪਰ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰਕ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਬਰੀਕ ਬਲੀ ਦਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਨ ਦਿਖਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀਓ ਜਾ ਕੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੰਗੀ ਟੈਕਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰਖਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਜੋਤ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਤੋੜੇ ਖਾ ਕਰ ਲਾਏ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਆਏ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਕੁਵਾਰਾ ਲੁੱਟ ਖੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੱਥਾ ਪਾਈਆ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਚੜ ਆਏ ਪਰ ਅਣਖ ਸਾਡੀ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ ਉੜਕ ਨੂੰ ਮਰ ਗਏ ਤਿਹਾਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਦਿ ਕਵੀ ਜੋ ਬਚਨੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਰਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਇਆ ਮਾਤ ਲੋਕਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਹੱਸੈ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਪਿਆਰੇ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰਿਧੀਆ ਸਿਧੀਆ ਲੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆ ਸੀਸਾ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ
ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆ ਦੇਵਪੁਰੀ ਚੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਭੇਜਿਆ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਆਮੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪੂਰਨ ਦੁਖੀਆ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜਿਆ।